حیدری نعرہ حیدری. ہائے ہائے ہائے، علی کو مقام بھی تو سیدہ کائنات کی وجہ سے ملا، حسنین کریمین کو بھی تو مقام سیدہ کائنات کی وجہ سے ملا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی. کیا بولیے؟ عجیب بات. آپ نے فرمایا یہ جو لفظ ہے نا بدعہ، کیا بولیے؟ بدعہ. یہ فرمایا کہ یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کے اگر 10 حصے ہوں، کتنے بولیے؟ 10 حصے، تو کم از کم 7 حصوں پر بدعہ بولا جاتا ہے. کم از کم 7 حصوں پر کیا بولا جاتا ہے؟ بدعہ. بدعہ بولا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. میرے آقا بتا یہ رہے تھے، سمجھا یہ رہے تھے، لوگوں اگر دین 10 حصے ہیں، اگر دین 10 حصے ہیں تو باقی 3 حصے اور چیزوں میں ہیں، لیکن یہ 7 حصے میرے گھرانے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ علی بھی اسی گھر میں ہے، کیا بات. سبحان اللہ. چونکہ فاطمہ بھی اسی گھر میں ہے، چونکہ حسین بھی اسی گھر میں ہے، حسن مجتبی بھی اسی گھر میں ہے. سبحان اللہ. یہی تو گھر ہے کل کائنات کا. اس کے بغیر تو کائنات مکمل ہی نہیں ہوتی. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پرورش علی کے گھر میں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، کہاں ہوئی بولیے؟ علی کے گھر میں. پھر بولیے کہاں ہوئی؟ علی کے گھر میں. مجھے کہنے دیجئے، ام ہانی کے گھر میں ہوئی. کس کے گھر میں؟ اب میں ذرا سارا تعارف کروا دوں، سن لیں. یہ ام ہانی کون ہے؟ جس کے گھر سے رات اٹھ کر حضور معراج پر گئے. علی کی بہن کا نام ام ہانی ہے. اور یہ وہ ام ہانی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیوں یہاں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے ساری کہانی آپ کو سنا دی، ساری کہانی سنا دی کہ یہ بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اب بتاتا ہوں ایمان کہاں ہے. وہ علی کے گھر میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ام ہانی کے گھر میں ہے. اور سنو، علی کا گھر کون سا گھر ہے؟ ام ہانی کا گھر کون سا گھر ہے؟ ارے یہی گھر تو ابو طالب کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. واہ قبلہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی گھر تو ابو طالب کا گھر ہے. اچھا، یہاں لوگ نہ جانے کیوں وہ کہتے ہیں جی وہ ایمان نصیب نہیں ہوا. اب یہ سارا کھاتا ہم قبلہ مفتی صاحب کے سپرد کرتے ہیں. چلیں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ابو طالب کا ایمان روایتوں کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم ابو طالب کا ایمان آیتوں کی وجہ سے مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ہائے ہائے ہائے. ماشاء اللہ. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اور پھر آگے جلدی سے آگے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ سارے ہی عاشق بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے سادات بیٹھے ہیں. چلو، آپ کے بابا کی بات ہو رہی ہے. ہائے ہائے. آپ کے وہ کسی نے کہا تھا کہ ابو طالب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ علی کا بابا ہے. ماننے پہ آئے تو ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف مان گئے. ہائے ہائے ہائے. ماننے پہ آئے. اے مسلمان، تیرے ایمان پر، تیرے ایمان پر، تیرے ایمان پر افسوس. ماننے پہ آیا تو ایک سویبہ لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لہب کے، جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت اتری، ماننے پہ آئے تو اس کے عذاب میں تخفیف مان لی. نہ ماننے پہ آئے تو جس کے گھر میں مصطفیٰ پلتا رہا اس کا ایمان نہیں مان پائے. ہائے ہائے. مجھے کہنے دیجئے، ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. وہ رب یہ گوارا تو نہیں کر سکا، وہ رب
जुमला सुनिएगा, और अगर इसको अपने ईमान का हिस्सा बना सकें तो बनाइएगा। वो रब ये गवारा तो नहीं करता था और उसने नहीं किया कि हुजूर का नूर किसी काफिर की सुल्ब में आए या किसी काफिरा के रहम में आए। ये तो उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्या बात, हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, न किसी काफिर मुशरिक मर्द और न किसी काफिरा मुशरिका खातून उसके रहम में और उसकी सुल्ब में हुजूर का नूर नहीं आया। क्यों? उसको गवारा ही नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब बात, जब बारी नूर की थी, जब बारी नूर की थी तो काफिर दरमियान में नहीं आए, और जब वो नूर मुजस्सम बन के दुनिया में आ गया, अब उसको किसी काफिर के घर में रख दिया। क्या बात है, क्या बात की समझ नहीं आती। सुभान अल्लाह। बात की समझ अगर आपको आती है, आप सियाने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको आती है तो आप बता दे। खुदारा खुदारा अपने ईमान का सौदा न करना, अपने ईमान को मुश्किल में न डालना, क्योंकि हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत ये मयारे ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये क्या है बोलिए, जुमला बोलें जरा, ये क्या है? मैं अब एक जुमला कहने लगा हूं, इसको समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो भाई परेशान नहीं होना, आप वापस कर देना। और बड़े गाहक हैं हमारे, लड़ाई और झगड़ा नहीं है किसी से। नमाज मयारे ईमान नहीं है। आप हैरान होंगे, नमाज मयारे ईमान मोमिन भी पढ़ते हैं, मुनाफिक भी पढ़ते हैं। नमाज मयारे ईमान, बोलिए बोलिए, ठंडे पड़ गए, किसी के फतवे का डर तो नहीं है? नहीं। फतवों से न डरा करें, हम भी नहीं डरते मिनहाजुल कुरान वाले। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि हम पर इतने फतवे लगे, इतने लगे, इतने लगे कि अब हम फतवा प्रूफ हो गए। और किबला मुफ्ती साहब का भी यही हाल है, ये कहते हैं जी मैं भी फतवा प्रूफ हो चुका हूँ। हाय हाय, इसीलिए ये दिल से मिल गया। सलामत रहे जी, माशाअल्लाह। और किबला मुफ्ती साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इनको हर मामले में मोहब्बत अहले बैत में आगे पाया, आगे पीछे नहीं। जो बात मेरे ज़हन में होती है और मैं कभी इनसे डिस्कस करता हूँ तो वल्लाह जो मेरे ज़हन में होती है ये उससे भी आगे होते हैं। हाय, आप लोगों को मुबारक हो, कह दें खैर मुबारक। मिठाई नहीं खाते हम आपसे, मिठाई वाले लोग नहीं हैं हम, चंदे वाले भी नहीं हैं जी। बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत ये मेयारे ईमान है। बेशक बेशक। हुजूर ने फरमाया था, सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन वला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है एक नमाजी पहली सफ में नमाज पढ़ता हो सकता है वो अजान भी देता हो सकता है वो तकबीर भी पढ़ता हो सकता है वो इमाम के पीछे भी खड़ा होता हो सकता है ज़कात भी देने वाला हो। ये मैं सहाबा की दौर की बात कर रहा हूँ। क्या बात। हो सकता है वो जिहाद में भी जाता हो, लेकिन उसका जिहाद पर जाना ईमान की अलामत नहीं था। क्या बात है, क्या बात। मैं एक लम्हे के लिए भी अपने मौजू से नहीं हटा, एक लम्हे के लिए भी। अरे उसका जिहाद पर जाना मयारे ईमान नहीं था, उसका सजदे करना मयारे ईमान नहीं था, माथे पर मेहराब मयारे ईमान। आज बड़ी पगड़ियां पहनकर और पगड़ियों के धोखे में आकर तुम बड़ों बड़ों को मोमिन समझते हो। खुदारा खुदारा समझो और जानो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि जो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा वो मोमिन, जिसने पगड़ी अच्छी बांधी होगी वो मोमिन, जिसकी शलवार टखनों से ऊपर होगी वो मोमिन नहीं। हुजूर ने यह नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अली
तू सामने आ जा, हाय हाय हाय, तू सामने आ जा, जो तुझे देखकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लो कि ईमान यही है। सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, समझ लो कि ईमान यही है। अब यहाँ अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा हूँ, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अगर सारी रात भी लगा रहा तो ये मौजू तो ख़त्म होना नहीं, ये मौजू ख़त्म नहीं होगा। अपने इख्तिताम की गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ हुजूर ने फिर हमें किस मंजिल पर पहुँचाया, यहाँ ये बात करूँगा और गुफ्तगू ख़त्म। सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने इसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया, मुस्नद फिरदौस और बाकी किताबों में भी ये हदीस पाक मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लकुम फरतुन। सुनिएगा, इधर तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी तवज्जो से और बड़े ध्यान से। 3 बातें बताई आका अलैहिस्सलाम ने। कितनी? बोलिए जरा, कितनी? पहली बात, इन्नी लकुम फरतुन, लोगों मैं तुमसे पहले जा रहा हूं तुम्हारा इंतजाम करने के लिए। हाय हाय, तुम्हारा, बोलिए बोलिए, ये मेरा आखिरी हिस्सा जो गुफ्तगू का है ये बड़ा अहम है, अहम है, बड़ी तवज्जो के साथ। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे पहले जा रहा हूं, पहला जुमला, इसको ज़हन में रखिएगा। दूसरा जुमला, वऊसीकुम बिइतरती, दूसरा जुमला, मैं तो जा रहा हूं, मेरी इतरत का ख्याल रखना। हाय हाय हाय, मैं तो जा रहा हूं, जैसे कोई बूढ़ा बाप जा रहा हो और वो जाते बिला तमसील, वो बूढ़ा जाते हुए कहे यार मेरे बच्चे जड़े ने ना, अपने भरा नूं कहे यार मेरे बच्चों का ख्याल रखी यार। आका अलैहिस्सलाम के पास ख्याल रखने वाले बहुत थे, झूला झुलाने वाले जिब्रील ही काफी थे, उस घराने का हया करने वाले इज़राइल ही बहुत थे। फरमाया भाई मैं तो जा रहा हूँ, उसीकुम, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, बेइतरती, मेरी इतरत का ख्याल रखना। और एक और जगह फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरु, आखिरी विसाल का वक्त है, वो फरमाते मैं अल्लाह याद क्या करवाता हूँ तुम्हें, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह वाला मामला, यानी अल्लाह को याद रखना। मेरी अहले बैत के मामले में जब भी मेरी अहले बैत का मामला आए तो किसी और को बीच में ना लाना, खुदा को लाना। तो पहली बात फरमाई, बोलिए कि क्या मैं जा रहा हूं, मैं तुमसे पहले जा रहा हूं। दूसरी बात क्या फरमाई, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इस तरतीब के साथ आपने ये बात पहले कभी नहीं सुनी होगी। फरमाया मैं जा रहा हूं, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। अगला जुमला सुनिए, फरमाया इन्ना मौइदकुम अल हौज, अब हमारी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। अब हमारी मुलाकात कहां होगी? किबला गिलानी साहिब, अब हमारी मुलाकात कहां होगी? बड़ी तवज्जो से ये 3 जुमले याद कर लें, हौज़े कौसर पर होगी। अच्छा, फरमाया इसका माना ये था कि हुजूर कह रहे थे भाई अब हमारी मुलाकात चूंकि हौज़े कौसर पर होनी है, लिहाजा तुम हौज़े कौसर पर आना, मैं भी वहीं होगा, तुम भी वहीं आना, वहीं हमारी मुलाकात होगी। इधर ये फरमाया, उधर फरमाया। सुनिएगा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, एक जगह फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और 2 खलीफे छोड़कर जा रहा हूं। क्या 2 खलीफे छोड़कर जा रहा हूं? कौन कौन से? किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, एक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद
اور ایک میری اہل بیت. سبحان اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. سبحان اللہ یہ میری جو اہل بیت ہے اور قرآن ہے یہ ایک رسی ہے, اور یہ رسی آسمان سے لے کر زمین تک ہے. اس کو تھامے رکھنا, اس کو پکڑے رکھنا, اس کو نہ چھوڑنا. بڑی آندھیاں چلیں گی, بڑے طوفان چلیں گے, بڑے چکر چلیں گے, بغض اہل بیت کے چکر چلیں گے, بڑی یزید کی اولاد آئے گی, تم نے میری اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ رسی ہمیشہ لٹکتی رہے گی. اچھا, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ دو چیزیں ہی حضور نے اکٹھی کیوں کی. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ دو چیزیں ہی حضور نے اکٹھی کیوں کی. کسی اور چیز کو بھی ساتھ اکٹھا کر دیتے, اس کو کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ تھے, لیکن اس وقت حضور کا کوئی اور معجزہ زندہ نہیں ہے, کوئی اور معجزہ زندہ نہیں ہے. وہ سارے آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے ساتھ ہی وہ وہیں چلے گئے. لیکن ایک معجزہ جو قیامت تک زندہ رہے گا, جو میں اور آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں, اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضور کے صحابہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی ظاہری زندگی تک تھے. ایمان میں جو حضور کو تک لیتا وہی صحابی. لیکن حضور کی اہل بیت, میرے مصطفیٰ کا خون, وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. سن لیں, قرآن بھی موجود اور اہل بیت بھی موجود. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا, اور اشارہ یہ کیا تھا کہ بھئی سید اگر گناہگار بھی ہو تو وہ قابل احترام ہے, اس کی نیکی کا انتظار نہ کرو. میں جب قرآن مجید کو اور اہل بیت کو جوڑتا ہوں نا آپس میں, تو قرآن مجید میں گناہگار سید ایسے ہی ہے. مثالاً عرض کرتا ہوں, جیسے قرآن مجید میں منسوخ آیات, کیا بات. قرآن مجید کی جو کچھ آیات کیا ہیں, منسوخ. کیا ہے بولیے؟ منسوخ. منسوخ. ان کا حکم ہی منسوخ ہو گیا. لیکن میرا یہ سوال ہے, کیا منسوخ ہونے کے بعد ان کو قرآن مجید سے نکال دیا گیا؟ نہیں. اب بھی ان کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بولیں. ملتا ہے, بے شک ملتا ہے. نماز میں امام پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے. بس جس طرح حضور کی اہل بیت کو قرآن کے ساتھ اس لیے جوڑا, جس طرح قرآن مجید کی منسوخ آیات اب بھی ثواب دیتی ہیں, اسی طرح حضور کی اہل بیت اطہار کے گناہگار لوگ اب بھی کسی کی طرف اشارہ کر دیں اس کا مقدر سمجھ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فرمایا لوگوں سنو بڑی توجہ کے ساتھ, میں جا رہا ہوں, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, اور سنو ہماری ملاقات اب کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر. ادھر فرمایا لوگوں سنو, میں جا رہا ہوں, یہ میرا علی, القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. لن یتفرقا, یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ پاک قرآن کو انسانی شکل دے گا. سبحان اللہ. کیا دے گا بولیے؟ انسانی شکل. یہ کتاب کی شکل میں نہیں. تو پھر القرآن مع علی, قرآن کی باہوں میں علی کی باہیں, اور علی کی باہوں میں قرآن کی باہیں. چلتے چلتے دونوں حوض کوثر پر آئیں گے. چلیں یہاں رک کر ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی. کیا بات. سبحان اللہ. میرے ذہن میں آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا نبانی اللطیف الخبیر, یہ بات مجھے اس لطیف و خبیر نے بتائی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض, میری اہل بیت اور قرآن
कभी जुदा नहीं होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। किसी बदबख्त ने यह भी कहा था कि असहाब कभी गुमराह नहीं हो सकते, आल गुमराह हो सकती है। अली को क्या मुंह दिखाओगे, मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगे। कुरान तो कह रहा है कि मैंने कभी अहले बैत का दामन का हाथ नहीं छोड़ना, और अहले बैत कह रही है हमने कुरान का दामन नहीं छोड़ना, कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौज। और आका अलैहिस्सलाम ने आगे एक और जुमला फरमाया, किबला मुफ्ती साहब फरमाया, इन्नी साअल्तु लहुमा, मैंने कुरान और अहले बैत के लिए कुछ अल्लाह से मांगा है। कुरान और अहले बैत के लिए अल्लाह से कुछ मांगा है। क्या मांगा है, सुनिए तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया फला तुक़द्दिमूहुमा फतहलिकू औ तुहलिकू। फरमाया लोगों, मेरी अहले बैत से और कुरान से आगे न बढ़ना, अगर बढ़ गए तो हलाक हो जाओगे। अल्लाहु अकबर, क्या कहने जी, तो माशाअल्लाह। क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। और फरमाया ला तकसुरू अनहुमा, और इनकी शान को कम न करना बल्कि बढ़ाने की कोशिश करना। हाय हाय, मेरी अहले बैत की शान को अगर कोई कहे जी इसका हवाला, बड़ी किताबों में इसके हवाले हैं, और सबसे बढ़कर इसका हवाला हुजूर शेखुल इस्लाम की वो किताब, वो अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली, वो किताब पढ़ें, आपको ये हदीस वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाए, उसको पढ़ा करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फरमाया लोगों ला तकसुरू अनहुमा और ला तुकस्सिरू अनहुमा, इनकी शान को कम ना करना, कम ना करना, शान में कमी ना करना, तुहलिकू, तुम हलाक कर दिए जाओगे। और आखिरी बात, फला तुअल्लिमूहुमा, इनको सिखाने की कोशिश भी ना करना, इनको पढ़ाने की कोशिश भी ना करना। फ़इन्नहुम आलमुकुम, मेरी अहले बैत और मेरा कुरान इल्म में तुमसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे क्या है। और फिर हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे और यूं अली का हाथ उठाया, जिसका इशारा अभी कभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे। फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, अरे जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली अली नबी ने बोला, अली अली हूँ मैं मौला, अली अली मैं उसका मौला, अली अली सबका मौला, अली हैदरी। अच्छा किबला मुफ्ती साहब, कुछ लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है कि ये आप जो जुमला बोल देते हैं ईद गदीर, तो शायद इस बात की लोगों को समझ नहीं आती। कहते हैं जी ये बात कहाँ से आ गई, ईद गदीर, खुशी का मौका, ये क्या। तो मैं उनको कहता हूँ इसका जवाब इसी हदीस के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक ने मौलाए कायनात को मुबारकबाद दी थी या नहीं दी थी, बोल दें। फरमाया बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब अस्बहता व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना। हाय हाय, फरमाया अली ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, तुम आज के बाद मेरे भी मौला बन गए और कायनात में हर मोमिन मर्द और औरत के भी मौला बन गए। नाराए हैदरी। मेरा सवाल ये है, मुबारक गम के मौका पर दी जाती है या खुशी के मौका पर दी जाती है, बताएं भाई। खुशी के मौका। तो गम मनाना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए। तो सुन लें, हम खुशी मनाते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं, किसकी सुन्नत पर अमल करते हुए, सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर की सुन्नत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं, मुबारकबाद। मेरी बात यहाँ खत्म हो गई, बस इतना बताना मकसूद है, लोगों सुनो। फरमाया हत्ता यारिदा अलैयल हौज, तुम भी हौज़े कौसर पर आना, अली भी हौज़े कौसर पर, फातिमा भी हौज़े कौसर पर, हसनैन करीमैन भी हौज़े कौसर पर। मैं कहूंगा ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, ए कुरान, खड़े हो जाओ,
मेरी उम्मत भूख की आलम में, प्यास के आलम में चल चल के मेरे पास आ रही है। पहचानते जाओ, देखते जाओ, जो जो दुनिया में तुम पर ईमान रखता था, अल्लाह जहां से मैंने बात शुरू की थी, अल्लाह जहां से मैंने बात शुरू कि ईमान क्या है, क्या है, क्या बात है, ईमान क्या है, क्या है। सुन लें, ईमान खाली इल्म का नाम नहीं है, ईमान खाली मारिफत का नाम नहीं है, ईमान खाली अमल का नाम नहीं है। ऐ हुजूर के नाल से मोहब्बत करने वालों, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जुमला कहने लगा हूं, हुजूर के नाल, नाल कहते हैं नालैन को, जूते मुबारक को। हम अपनी टोपी पर भी लगाते हैं, सुभान अल्लाह, हम अपने सीने पर भी सजाते हैं। हुजूर के नाल से मोहब्बत करने वालों, हुजूर की आल से भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही ईमान है, बेशक यही क्या है बोलिए, ईमान। अल्लाह पाक कल हौज़े कौसर पर खड़ा कर देगा अपनी आल को, मुस्तफ़ा की आल को, और कहेगा पहचानते जाओ, दुनिया में जो जो तुमसे मोहब्बत करते थे उनको कौसर के जाम भर भर के पिलाते। आप लोगों को मुबारक हो, आप बड़ी अच्छी जगह पर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खुदारा इस दर को न छोड़ना, माशाल्लाह। वादा करें इस दर को नहीं छोड़ेंगे, वादा करें। मुझे भी जब हुक्म होगा मैं सर के बल चल के आऊंगा, खुदारा मैं सही बता रहा हूं, सर के बल शौक से आऊंगा। अल्लाह साबित रखिए, अल्लाह पाक। ये आस्थान, ये दर छोड़ने वाले दर नहीं हैं। सुभान अल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी ये खिदमत और हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मास्टर मोहम्मद अली फरीदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे साहिबाद से तशरीफ़ लाई हैं और वो कुछ तहफ़ लेकर आई हैं, जिसमें से कुछ तहफ़ गिफ्ट्स वो इस दरबार शरीफ की जो इंतज़ामिया है उनके लिए हैं, जो कि इंतज़ामिया में मुख्तलिफ कैटेगरी कह सकते हैं या उनमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो हम बाद में उनको तकसीम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनको बता रहे हैं कि ये मोहतरम मोहम्मद अहमद फरीदी साहब की तरफ से इंतज़ामिया के लिए कुछ गिफ्ट तहफ़ यहाँ पे लाए गए हैं, वो उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद में पेश करेंगे। और उन तहफ़ में से एक गिफ्ट वो मोहतरम मुकर्रम दिल मोहम्मद साहब उनके खिदमात को मलहूज़ रखते हुए, जो कि हर साल उर्स मुबारक के मौका पे तीनों दिन ठंडे पानी का ख़ास तौर पे इंतज़ाम करते हैं, और इसके अलावा भी उनके बहुत सारी खिदमात हैं, उनको सराहते हुए उनके लिए उन्होंने गिफ्ट का एहतमाम किया है। अगर दिल मोहम्मद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, उनको पेश किया जाएगा। और उनको गिफ्ट ये पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मुकर्रम सैयद मुज़म्मिल हुसैन गिलानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम मुकर्रम सैयद महमूद अल्ताफ़ गिलानी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम दिल मोहम्मद साहब को उनका गिफ्ट पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सैयद महमूद अल्ताफ़ गिलानी शाह साहब से गुजारिश है कि ये चंद लम्हात के लिए तशरीफ़ रखें। इधर स्टेज पे गुजारिश करूँगा कि ये दूसरा गिफ्ट ये पेश करेंगे मोहतरम मुकर्रम अल हाफिज़ुल क़ारी मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद गुलाम रसूल रब्बानी साहब को। अमूमी तौर पे इनकी बहुत सारी खिदमात हैं, गाँव के लिए भी, गाँव वालों के लिए भी, ख़ास तौर पे उर्स मुबारक में इनकी बहुत अहम खिदमात हैं, उनको सराहते हुए उनको गिफ्ट पेश किया जा रहा है। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मुकर्रम
سید غلام عباس گیلانی شاہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا، اور صاحبزادہ سید غلام دستگیر گیلانی صاحب دامت برکاتہم، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ گفٹ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمود مسعود صاحب ان کو یہ گفٹ پیش کریں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ انتظامیہ کے تحائف موجود ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ان کو بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، لجپال ہمارا آوت ہے اکراج دلارا، آوت ہے اکراج دلارا، آوت ہے مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام، شفع بزمی ہدایت پیرا، ان کے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، ان کے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شفع بزمی ہدایت پیدا، حشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل، ایسے یوم قیامت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیرے در پہ جانے عالم ہے کھڑے، بچشم پرنم ہو قبول عاشقوں کا یہ سلام، لیا جزانا یا الہی صدیق آل رسول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیے۔
ختم شریف تو پہلا جتنے بھی احباب تشریف لے دور و نزدیک تو سادات دی طرفوں عرس دی انتظامیہ کمیٹی دی طرفوں سب دا شکریہ ادا کرنے ہیں، خصوصاً بالخصوص حضرت العلام قبلہ پروفیسر محمود مسعود صاحب سیدہ مجدہ الکریم، آپ صبح 7 بجے تو لے کے 11 بجے تک ذکر فرما رہے سن، کلاس پڑھا کے ملک بال تو تشریف لے کے آئے نے، بڑا دور دراز دا سفر کر کے مسلسل دینی خدمات آپ اسفار کر دینے، اللہ رب العزت آپ دے علم صحت برکتہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ فریدی برادران انہاں دی طرفوں یقیناً محبت حضور سیدی پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ فرید الاثر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی تربیت ہے، جس دی بدولت عرس پاک دی تقریب گلدستے دی انعامات دی صورت محترم محمد نواز خالد فریدی صاحب، محترم محمد احمد فریدی صاحب شمولیت فرمان دینے، اس دے نال عرس پاک دی تقریب دارالعلوم جامعہ حنفیہ جامعہ اعظم مدینہ مسجد دے کافی سارے طالب علم تشریف لے آئے، جامعہ حنفیہ دی انتظامیہ دا بھی سادات دی طرفوں شکریہ ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پیارے اللہ، تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، باز و نصیحت، تذکرہ امام الانبیاء، تذکرہ اہل بیت اطہار، لنگر شریف دا اہتمام اپنی بارگاہ مقدسہ قبول و منظور فرما۔ اے پیارے اللہ، تیری رضا و خوشنودی واسطے تیرے بندے 3 دن تو تیرے محبوب دی آل دے در تے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اے پیارے اللہ سارے دی خدمات تو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے رب ذوالجلال، تیری محبت دی خاطر تیرے انہاں نیک تے پاک بندیاں دے در اقدس تے حاضری اسی پیش کرنے ہیں، تو ہی راستہ دکھایا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اے پیارے اللہ، تیری طرف ہی رہنمائی کی دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے پیارے اللہ، اس محفل پاک دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دوہر بار تک پیش کرنے قبول و منظور فرما۔
آپ دے وسیلہ و جلیلہ دے نال قل انبیاء مرسلین صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین کل مومنین کل مومنات دی روا تک پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے پاک پروردگار اس قبرستان دے اندر جتنے مومنین مومنات مدفون نے انہاں دی روا تک پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ سلاسل اولیاء سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ شوربردیہ دے اولین و آخرین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ارواح تک پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے پیارے اللہ پیران پیر میرا محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی قدس ارشد العزیز دی روح مقدس تک پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے پیارے اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ چھدیہ کرنے قبول و منظور فرما۔ اے رب قدوس اس آستان دے اندر جتنے بھی نبی پاک دی آل اولاد دے افراد مدفون نے انہاں سارے دی بارگاہ چھدیہ کرنے قبول و منظور فرما۔ آل محمد دے جتنے پھل تے کلیاں آغوش رحمت تے جا چکے نے انہاں سارے دی روح تک پیش کرنے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار اس مجلس پاک دا صدقہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، جو بے روزگار نے حلال روزگار عطا فرما۔ اے پیارے اللہ پریشان حال لوگوں کو سکون نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ ساڑھے دکھ سکھ کی تبدیل فرما۔ اے پیارے اللہ ملت اسلامیہ کے کرم فرما، فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ اے پیارے اللہ ہر مظلوم دی مدد فرما۔ اے رب قدوس ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ قبلہ علامہ صاحب در سفر خیر و عافیت ملتا ہے فرمانا۔ اے پیارے اللہ جتنے بھی احباب تیرے محبوب دیش کے تیرے محبوب دی آل دیش کے حاضر ہوئے نے اے پیارے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما۔ اے پیارے اللہ سارے فیوز و برکات اور مالا مال فرما۔ اے پیارے اللہ دار احمدیاں ساتھ نصیب فرما۔ جتنے مریدین ارادت مند حاضر ہوئے نے اے پیارے اللہ اپنے اپنے رنگ بچ اس عرص پاک دی تقریب حاضریاں پیش کر دے رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ تیرے کئی بندیاں دے رزق انہاں دا ذریعہ بڑھے نے اے پیارے اللہ سارے دی عقیدتاں محبتاں قبول و منظور فرما۔ جتنے آباد دکانہ اے پیارے اللہ لگا کے بیٹھے نے کچھ آباد اپنے اپنے رنگ بچ حاضریاں پیش کر رہے ہیں اے پیارے اللہ سارے دی حاضریاں عقیدتاں اپنی بار پیش قبول و منظور فرما۔ اے پیارے اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی